Good evening, children. Good evening, Good teacher. evening, teacher. Good evening, Good teacher. evening, teacher. Good evening, all of you again. How are you all? Fine, yes. Fine, teacher. Fine. I'm Are good, you all enjoying your vacation? Yes? teacher. Yes. Yeah, good. Right. Any newcomers? Are there any new participants, new friends today? That 8th and teacher. Yeah, grade 8. Yes? யாராவது புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்களா கிளாஸ்ல இன்றைக்கு? இல்லடி. No. Okay then. All right. Shall we start the class? Yes? Yes, teacher. Teacher. Yeah, are you ready with your textbooks, pen and pencils, and your tools? Yes. Are you all ready? Ready, teacher. Ready, teacher. Ready, teacher. Um, can you tell me what we learned last week? Can you remember what we learned last week? Last week நாங்க படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Yes, teacher. Yes, what we learned? என்ன படிச்சோம்? Uncountable nouns, teacher. Very good, exactly. Uncountable nouns. Uncountable nouns and அதோட கூட uncountable Plural plural. and Yeah, plural. பன்மை. Yes. Uncountable. எண்ண முடியாத. Sorry dear, I can't hear you properly. Teacher, work கொடுத்தீங்க, teacher. Yeah, I know. Check your connection, right? Yes. I remember. I gave a homework, isn't it? Yes, it's in your book. People's book, page number 32. செஞ்சிருக்கிறீங்களா? Yes? Yes, teacher. Yes. Right. Harshani, Yes, can teacher. you read your answers? Right, Liani? Yes, teacher. Can you read your answers for the homework? Any others? Any volunteers? Saidakal?
Teacher, 32 page, teacher. Yeah. A glass of water. Two glasses of water. Yeah. A bottle of milk. Yes. Bottles of milk. Huh? A packet of milk. 3 packets of milk. Mhm. A shells. Slice. A slice of bread. Yeah. Slices of bread. ஒன்று சொல்ற நேரம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ லியானி. A packet of milk. ன்னு சொல்றது ஒன்று. அப்ப நாங்க ப்ளூரலா மாத்துற நேரம் not only for லியானி, மற்றாக்கள் எழுதி இருந்தா இதை செக் பண்ணலாம். எழுதாதக்கள் ஐ எம் சோ சாரி. ரைட், ஹோம்ஒர்க் தந்தேன். அப்போ நாங்க ப்ளூரலா போடுற நேரம், தட் மீன் பன்மையாக எழுதுற நேரம் போட கூடாது. ரைட், Okay. பன்மையில போட கூடாது. பன்மைன்னு சொன்னா ஏன்ட்டு சொல்றது ஒரு. அப்ப பன்மையா எழுதுற நேரம் ஏன்றது யூஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது. ஸ்லைசஸ், சில ஸ்லைசஸ் ஆஃப் பிரெட். ரைட், குட் லியானி. எனி அதர்ஸ்? வேற யாரும் செஞ்சாக்க? Jayani. Yeah, Jani, you can. Right. Jani, a sheet of paper. Sheet of paper, 2 sheets of paper, a bag of rice, 2 bags of rice, a kilo of rice, 3 kilos of rice, a pot of rice, pots of rice, 2 pieces of cake. A piece of cake. 2 pieces of. Pieces of. Can I, teacher? Right. நான் மற்றாக்களுக்கு ஐ வில் ஆஸ்க் லேட்டர். நான் எல்லாருக்கும் செக் பண்ண போனா இதுல எங்களுக்கு டைம் போதாது. மற்றாக்களுக்கு நான் பிறகு கேட்பேன் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்ல உள்ள ஆன்சர்ஸ். எஸ், 31 பக்கமும் homework கொடுத்தீங்க டீச்சர். எஸ் ஐ டிஸ்கஸ் தட். அந்த கிளாஸ்லயே நாங்க அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கிளாஸ்ல ரைட். எதுவும் டவுட் இருந்தா 30 பேஜ் நம்பர் 31ல இருக்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸ். நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் முடிச்சது. ரைட், தென் ஐ கேவ் திஸ் பி பார்ட் as your homework. ரைட், குட். செஞ்சிருந்தாக்கள் உங்களுக்கே ஒரு நல்ல கிளப் ஒன்று கொடுத்து ரைட் போட்டு உங்களை ரைட் நல்லா க்ரீட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. செய்யாதாக்கள் தலையில் ஒரு டொக்கன் போட்டுக்கோங்க. ரைட், குட், தேங்க்யூ. Today children, I am going to do a reading part. It's also in your people's book, right? People's book, page number 34. Right, நாங்க last week grammar ஓட தொடர்பு பட்டது படிச்சோம். Grammar. So I would like to do a reading part today. Shall we start பண்ணுவோமா பிள்ளை? Yes? Okay, Yes, madam. teacher. Fourth unit, right? We are going to start the 4th unit, right? Is it visible, children? Page number 34? Yes? Teacher. Yeah. If you have pupils book, you can use it, right? உங்கள்கிட்ட புக் இருந்தா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லாத ஆக்கள் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு you have to look at the screen carefully, right? This is your 4th unit. சரியா பிள்ளைகள்? 4வது யூனிட் இது, ரைட்? இதுல கொஞ்சம் சில ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் உங்களுக்கு செய்யல, ரைட்? இந்த முடிஞ்ச புக் வந்து ஃபுல்லா எங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்றது கொஞ்சம் எங்களுக்கு டைம் கஷ்டம். அதனால உங்களுக்கு
தேவையான முக்கியமான பாட்டுகளை நான் உங்களுக்கு செஞ்சுட்டு போறேன். ரைட்? எனக்கு டைம் இதை நாங்க முடிச்சிட்டு பிறகு நாங்க இடைக்கிட மற்ற இந்த போயம்ஸ் அது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரைட்? ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ took this lesson to teach. Right? This is unit 4. What's the title? What's the topic? What's the heading? Mother Nature. Mother Nature. Mother Mother Nature. Nature. Good. Mother Nature. Right? Mother Nature சொல்றது இப்ப எங்களுக்கு தெரியும். நாங்க if we translate it directly, directா நாங்க தமிழுக்கு எடுத்தா மதர்ன்ட்டு சொன்னா அம்மா, நேச்சர்ன்ட்டு சொல்றது இயற்கை. மதர்ன்ட்டு சொல்றது அம்மா, நேச்சர்ன்ட்டு சொல்றது இயற்கை. அப்ப அம்மா தாய் அப்படி சொல்லலுமா? நாங்க அம்மா இயற்கை, தாய் இயற்கை அப்படி சொல்லலுமா? என்ன சொல்லுவோம் நாங்க தமிழ்ல? இத நாங்க சரியா தமிழ்ல நாங்க எங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி யோசிக்கிறதுன்ற இயற்கை அன்னை அப்படி சொல்லலாம். அப்படி இயற்கை தாயின்ட்டு சொல்லி இருக்கமா? எங்கயா சொல்லி இருக்காங்களா இயற்கை தாய்? தட் இஸ் நாட் ராங், பிழை இல்ல. இருந்தாலும் நாங்க சரியா அதை வடிவா சொல்றதுன்னு சொன்னா மதர் நேச்சர், இயற்கை அன்னை. தாய் நாடுன்ட்டு சொல்ற மாதிரி தாய் நாடு இல்ல, இது இயற்கை அன்னை. we'll see under this topic, இந்த டாபிக்கு கீழே இயற்கை அன்னை, that mean மதர் நேச்சர், இந்த டாபிக்கு கீழே என்னென்ன விஷயங்கள் நாங்க படிக்க போறோம்ட்டு நாங்க பார்ப்போம். பிஃபோர் தட் இந்த ரீடிங் பார்ட் செய்யறதுக்கு இடையில பிள்ளைகள் நான் உங்களுக்கு as usual உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணி தருவேன். you have to find the meaning of the word. Right? You have to find the meaning of the word. என்னென்ன பிள்ளைகள் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு தான் நாங்க ரீடிங் நல்ல ஸ்பீடாகவும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொன்னா சில நேரம் ரீட் பண்ணிடுவோம் ஈஸியா. எங்களுக்கு ஒரு வேர்டை பார்த்தா ரீடிங் முடியும், பட் அதோட மீனிங் தெரியாது. அப்ப மீனிங் தெரியாம ரீட் பண்றது யூஸ்லெஸ் இன் எனி லாங்குவேஜ். இட் கேன் பி தமிழோ சிங்களோ எனிதிங். தமிழ்லையும் கூட பிள்ளைகள் நாங்க வாசிக்கலாம், அதோட அர்த்தம் தெரியாம வாசிக்கிறது ரீட் பண்றது பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ பிஃபோர் ரீடிங் நாங்க இதை ரீட் பண்றதுக்கு முதல்ல ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் வேர்ட்ஸ். உங்களுக்கு டிக்ஷனரி யூஸ் பண்றீங்களா பிள்ளைகள்? வச்சிருக்கிறீங்களா கையில டிக்ஷனரி? எஸ், நோ? ஓகே. இப்போ எங்களுக்கு மொபைல் எல்லாத்துலயும் எங்களுக்கு டிக்ஷனரி சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம். ஆனா எங்களோட வேர்ட் பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு சொன்னா நாங்க யூஸ் பண்ணணும் என்னது? புக், டிக்ஷனரி புக். பிரிண்டட் டிக்ஷனரி தான் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும். என்று சொன்னா நாங்க அது ஒரு வேர்ட் பார்க்க போற நேரம் நிறைய வேர்ட் எங்களை கண்ணில் படும். அது எங்களுக்கு நல்ல டீப்பா எங்கட மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஸோ தட் ட்ரை டு யூஸ் a printed dictionary. Right? Good. Now today it's okay. You can use your phone dictionary or anything, but I need meaning. எனக்கு இல்ல பிள்ளைகள், நீங்க அந்த படிக்கிற வேர்ட்ஸோட மீனிங்கை தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும். Right? Shall we start? Have you got your pencils with you? Yes? Pencils எடுத்துட்டீங்களா? Teacher. Give you words. Listen carefully. Look carefully. Underline the word first. After that, right? First thing you have to listen. கேளுங்க பிள்ளைகள், நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்டா நான் சொல்ற வேர்ட் you have to listen carefully. நீங்க நல்லா அந்த வேர்டை கேட்கணும். கேட்டுட்டு நீங்க அந்த வேர்டு உங்களுக்கு ஓகே இந்த வேர்ட் தான் டீச்சர் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா you have to underline it. நானும் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு குட் டீச்சர் சொன்ன வேர்டை தான் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். யூ கேன் கிவ் ஸ்டார் ஃபார் யோர் செல்ஃப். நீங்களா உங்களுக்கு ஸ்டார் கொடுத்துக்கலாம்.
right? Underline பண்ணிட்டு after that you have to write it in your notebook. உங்களோட கொப்பியில் அதை வடிவா கிளியரா clean-ஆ என்ன செய்யணும், எழுதணும். Then only you have to find the dictionary meaning. So dictionary meaning find பண்றதுக்கு இடையில you have to follow the correct steps. Okay, shall we done? Are you ready, children? Ready? Ready, Yes. Very Right, okay. Listen to me carefully, right? First word, mother. Then nature. teacher என்ன teacher mother Nature. Then absent. Inform. Inform. Program. Program. Annual. 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 Trip. Trip. Feel. Feel. Better. teacher program करते हैं Annual. See the screen? Right. yes teacher annual करते हैं Please check the screenல நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் பாருங்க பிள்ளை. நாங்க Right, okay, these are the words. You have to find the meanings quickly. Right, your time starts now. Please find the meaning of the words. டீச்சர் annual கருத்து எதுக்கு டீச்சர் கீழே கோடு போட்டிருக்கீங்க Trip, trip, T-R-I-P, trip.
Teacher, finish, teacher. Yes, teacher. About others? Need time? யாருக்கா டைம் தேவையா பிள்ளைகள்? No? teacher. Yes, Quickly write. Okay. Others? எழுதி முடிச்சாக்கள் ரீடிங் நீங்க செல்ஃபா ட்ரை பண்ணுங்க. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு விளங்குதா பாருங்க அந்த ரோல் பிளே. முடிச்சாக்கள் ப்ளீஸ் go through the role play. Read it. Others, hurry up, please. okay, teacher. All right. எழுதாதாக்கள் in discuss பண்ற நேரம் எழுதிக்கோங்க. Now stop writings. Listen to me children, please. Right? எழுதாதாக்கள் இப்ப கவனிங்க. பிறகு எழுதலாம். எழுத முடியாது. Right. Act out part, page number 34 in your pupils book. Mother nature. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பிள்ளைகள் உங்களுக்கு மதர் நேச்சர்ன்ட்டு சொல்றது இயற்கை அன்னை அப்படி நாங்க அதை தமிழ்ல எடுத்துக்கொள்ளலாம். ரைட்? Hussain and Kavina. Hussain and Kavina are grade 8 students at Kannangara Mahavidyalaya. Right, children, எனக்கு தெரியும் இதுல நீங்க ரீட் பண்ற ஆட்கள் இருக்கிறீங்க. I know that some of you struggling in reading. சிலாக்கள் கொஞ்சம் ரீட் பண்ண கஷ்டப்படுவீங்க. இட்ஸ் ஓகே. பட் நான் ஏன் ரீட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்க போனால் கொஞ்சம் டைமும் சிக்கலாகும். மற்ற நான் ரீட் பண்ணுற நேரம் லிசன் டு மீ கேர்ஃபுல்லி. உங்களுக்கும் ரீடிங் ஏலும். ஸோ நீங்களும் சேர்ந்து அன்மியூட் பண்ணாமல் நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள். இடையில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. ரைட்? அப்போ நீங்கள் சத்தமாக அன்மியூட் பண்ணாமல் நீங்கள் ரீட் பண்ணுற நேரம் உங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். அது ஏதாவது உங்களுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன்ல சிக்கல் இருக்குமா இருந்தா நீங்க கேளுங்க. ஓகே. Hussain and Kavin are grade 8 students at Kannangara Mahavidyalaya. Hussain and Kavin are grade 8 students. அவங்க grade 8ல இருக்கிற students at Kannangara Mahavidyalaya. இந்த ஸ்கூல்ல Kannangara Mahavidyalaya. Yeah. Kavin was absent one day and Hussain called him to inform him about the program for their annual trip to Kandy. Kavin was absent one day. Kavin was absent one day. Kavin ஒரு நாள் absent. நாங்க யூசுவலி யூஸ் பண்ற வேர்ட் இது absent. என்ன absentன்னு சொல்றது? எஸ், லீவ். அடிக்கடி வர லீவுன்ற சொல் absent. அவர் வர இல்ல, வரவு இல்ல. absent. லீவ் இல்ல. லீவ்
Not in a place of illness. absent இருக்கிறார் அந்த இடத்துல இல்ல. that mean அவர் ஸ்கூல் வரவில்லை. right? Kavin was absent one day and Hussain called him. Hussain call பண்றாரு, அவரை வர சொல்றாரு. to inform பண்றதுனா என்ன? yes, inform சொல்றதுக்கு, அறிவிக்கிறதுக்கு, அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றது. about எதை பற்றி? about என்று சொன்னா பற்றி என்ற மீன். about the program for the annual trip to Kandy. வருடாந்த அவங்களோட சுற்றுலா பற்றி கவினுக்கு அறிவிக்கிறதுக்காக வேண்டி, அந்த விஷயங்களை சொல்றதுக்காக வேண்டி ஹுசைன் கவினை வர சொல்லி இருக்கிறான். right? now Hussain சொல்றாங்க, right? hello, can I speak to Kavin please? right? இப்போ இதை பார்க்குற, can I speak to Kavin please? hello, நான் கவினோட கொஞ்சம் பேசலாமா? அப்ப எதுல பேசுறாங்க இவங்க? yes yes Mobile phone. போன்ல, நேரடியா இல்ல, ஃபர்ஸ்டா போன்ல ஹுசைன் எடுக்கிறாங்க. ஹலோ, கேன் ஐ ஸ்பீக் டு கவின் ப்ளீஸ்? நான் கவினோட பேசலாமா? இப்ப நாங்களும் கால் பண்ணா யாரோடையும் பேசுறதுன்ட்டு சொன்னா கேன் ஐ ஸ்பீக் டு, யார் உங்களோட நேம சொல்லலாம். கேன் ஐ ஸ்பீக் டு பவி ப்ளீஸ்? கேன் ஐ ஸ்பீக் டு ஜயானி ப்ளீஸ்? கேன் ஐ ஸ்பீக் டு அப்துல்? ரைட், இதுல இருக்கிற எல்லா பேரையும் சொன்னா லேட் ஆயிரும். ஸோ எங்கட நேம்ஸை சொல்லி பார்த்துக்கலாம். ரைட், யாரோடையும் பேசணும்னு சொன்னா நாங்க அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரைட், கேன் ஐ ஸ்பீக் டு கவின் ப்ளீஸ்? இவங்க கேட்குறாங்க, ஹுசைன் கேட்குறாரு, கவினோட பேசலாமா? கவின் ரிப்ளைட், கவின் சொல்றா, இப்போ கவின் தான் எடுத்திருக்கிறார். ரைட், ஹுசைன் கால் பண்ண நேரம் கவின் தான் ஃபோன் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறார். இப்போ கவின் சொல்றாங்க, ஹலோ ஹுசைன், I was not feeling. Hello Hussain, I was not feeling well in the morning. காலையில நான் நல்லா இருக்கல. I am not feeling well in the morning. That's why I was absent today. அதனால தான் நான் absent. அதனால தான் நான் வரல. நான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கல. Right? I was not feeling well in the morning. That's why I was absent today. காலையில நான் நல்லா இருக்கல, அதனால தான் நான் வர இல்லைன்னு சொல்லி. ஹுசைன், ஓ, how are you feeling now? ஐயோ அப்படியா, ஓ சொன்னா how are you feeling now? இப்போ உனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஹுசைன். கவின் சொல்றார், much better, thanks. எவ்வளவோ பரவாயில்ல. பெட்டர்னு சொல்றது பரவாயில்லைன்னு சொல்றது. மச் பெட்டர்னா எவ்வளவோ பரவாயில்லை, தேங்க்ஸ் சொல்றாங்க. ரைட், Hussain. Now Hussain is speaking. Right, that's great. By the way, you will be joining us on the trip, won't you? அது நல்லம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதோட பை த வே அப்படின்னு சொன்னா அதோட அப்படின்னு சொல்லுவோம் தானே, அதான் பை த வே. தட்ஸ் கிரேட். பை த வே, யூ வில் பி ஜாயினிங் அஸ் ஆன் த ட்ரிப், வாண்ட் யூ? நீயும் எங்களோட ட்ரிப்புக்கு ஜாயின் பண்ற இல்லையா? அப்படித்தானே? நீ வருவ தானே என்று கேட்போம் தானே, அந்த மாதிரி கேட்கிறாரு. பை த வே, யூ வில் பி ஜாயினிங் அஸ் ஆன் த ட்ரிப், இல்லையா நீங்களோட வருவங்க தானேன்ட்டு கேட்குறாங்க ஹுசைன். நவ் கவின், right? Why not? I'm all set to go on the trip. நான் போறதுக்கு எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், நான் ரெடியா இருக்கிறேன். அதான் அவர் சொல்றாரு. why not? ஏன் இல்ல? I'm all set to go on the trip. நான் ட்ரிப் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன். right? Did you get the, what is that word? ITINERARY? itinerary. right? itinerary அப்படி சொல்றது பிள்ளைகள் எப்படி சொல்லலாம்? டோரா வச்சிருப்பாங்க தானே, மேப்.
டோராவோட பயணம் பாப்பீங்களா? ரைட், எங்க நம்ம போறோம்? டோரா வச்சிருப்பாங்க மேப். தட்ஸ் இட். அதோட இது கொஞ்சம் நல்ல டோரா வச்சிருக்கிற மாதிரி இல்லை. இப்போ ஒவ்வொரு புது நாடுகளுக்கா இல்லாட்டி புது இடத்துக்கு போற நேரம் நாங்க ஒரு ட்ராவல் கைடு அது பிரயாணம் போற நேரம் வழிகாட்டுறதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ற புக். தட் இஸ் கால்ட் ஐட்டினரி. ஓகே, அது நான் உங்களுக்கு நோட் பண்ண சொல்லி இருக்கிறேன், பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீனிங். ரைட், ஓகே. நவ் ஹுசைன். எஸ், the bus will leave the school premises at 5:30 in the morning. The bus will leave the school premises at 5:30 in the morning. பஸ் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து, ஸ்கூல் ப்ரமிசஸ்னு சொல்றது ஸ்கூல் வளாகம். ப்ரமிசஸ்ன்ற வேர்ட் வளாகம் நீங்க எழுதி இருப்பீங்க. எஸ், the bus will leave the school premises at 5:30 in the morning. பஸ் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து 5:30க்கு லீவ் ஆகும், போகும், புறப்படும். ரைட், we were asked to come half an hour early. அப்ப எங்களை வந்து half an hour சொல்றது அரை மணித்தியாலம், 30 minutes. half an hour 5:30க்கு போகுது, அப்ப half an hour early, அரை மணித்தியாலத்துக்கு முன்பதாக, 30 minutesக்கு முன்பதாக ஸ்கூலுக்கு வரணுமா. ஸோ அட் what time we have to come? எத்தனை மணிக்கு அப்ப நாங்க போகணும்? 5 o'clock we have to be there. Right, now Kavin, right? That means at 5 o'clock. Am I right? அப்படின்னு சொன்னா நாங்க 5 மணிக்கு வரணும் இல்லையா? சரிதானே, நான் சொல்றது சரிதானே? Am I right? அப்படி கேக்குறாங்க கவி. இப்போ ஹுசைன் சொல்றாரு, எஸ், earlier the better. early அதாவது ஏர்லியா வாரது, குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்பதாக வாரது நல்லது இது சொல்றாங்க. Now Kavin, right? That's true. அது உண்மை. that's true சொல்றது அது உண்மைத்தான். By the way, how about our meals? அதோட கூட how about our meals? meals என்று சொல்றது உணவு, சாப்பாடு. meals எப்படி, எங்களை சாப்பாடு எப்படி, அதை பார்க்கத்தானே வேணும் இல்லையா? அப்ப அதை கேட்கிறாரு கவின். how about our meals? Now Hussain, right? We were asked to bring only breakfast in a lunch box or wrapped in a banana leaf. Lunch will be provided. We were asked to bring only breakfast in a lunch box or wrapped in a banana leaf. எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொல்றது காலை உணவு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை சாப்பாடு மட்டும் ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ்ல அல்லது பனானா லீஃப்ல, வாழை இலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் கொண்டு வரலாம். லஞ்ச் வில் பி ப்ரொவைடட். லஞ்ச் சொல்றது பகல் உணவு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு, லஞ்ச் பகல் உணவு. ஸோ what we call for night meals, இரவு உணவுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? டின்னர். எஸ், குட். டின்னர், பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நாங்க தமிழ்ல மூன்றுக்குமே சாப்பாடுன்ட்டு சொல்லுவோம், அல்லது காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு. பட் இன் இங்கிலீஷ் breakfast, lunch, dinner. Right. Now Kavin is speaking. Well, anything else? நல்லம். வெல்னு சொல்றது நல்லது. anything else? வேற ஏதாவது? anything else ன்னு சொன்னா வேற ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்போம் தானே, அது anything else. Hussain, an extra uniform, a cap, an umbrella, and சொல்லிட்டு a notebook to write down notes when necessary. என்ன கொண்டு வர சொன்னாங்களாம்? an extra uniform உங்களுக்கு தெரியும், a cap, an umbrella and a notebook to write
down the notes when necessary. தேவை ஏற்பட்டா நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கு நோட் புக்கும் கேட்டிருக்கிறாங்க. Now Kavin, all right? Is that all? Right. சரி, அது மட்டுமா? Is that all? ன்னு கேட்குறாங்க. ஹுசைன், I forgot to tell you. நான் மறந்துட்டேன். ஐயோ நான் I forgot to tell you. நான் மறந்துட்டேன். We were all given a booklet each with details about the places that we are going to see. எங்களுக்கு வந்து ஒரு புக்லெட் தருவாங்களாம். புக்லெட்னு சொன்னது ஒரு சின்ன புத்தகங்கள், கைட் புக் மாதிரி புக்லெட், அதான் புக்லெட்னு சொல்றது. துண்டு பிரதி, துண்டு பிரதின்ட்டு சொல்லணும், புக்லெட். அது ஒன்றும் தருவாங்களாம். we were all given a booklet each. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு புக்லெட் தருவாங்களாம். with details about the places. எந்தெந்த இடத்துக்கு போறோமோ அந்த பிளேசஸ் சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ், விவரங்களை உள்ளடக்கினது. that we are going to see. நாங்க என்னென்னத்தை பார்க்க போறோமோ அந்த இடங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தருவாங்க. Now Kavin is, how can I get mine? அப்படியா, how can I get mine? அப்ப என்றதை நான் எப்படி எடுக்கிறது? how can I get mine? Hussain, don't worry. Hussain சொல்றாரு, don't worry, கவலைப்படாத. I got your copy with me. நான் உண்டதை வாங்கி வச்சிட்டேன். உண்டதை நான் ஃப்ரெண்ட் தானே, நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் இவர் ஹுசைன், ரைட்? ஹுசைன் telling, don't worry, கவலைப்பட வேணாம். I have got your copy with me. உண்ட காப்பியை நான் வாங்கிட்டேன் சொல்லி, ரைட்? Now Kavin, okay, thanks. Okay, thanks. I'll ask my father to get it on his way back home from work. Then thank you for calling Hussain. Bye. இப்போ கவின் சொல்றாரு, தேங்க்ஸ். இந்த அப்பாவை வந்து போகிற நேரம் என்ன, வேலையிலேருந்து வர நேரம் கூட்டிகிட்டு போக சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தேங்க் பண்ணுறாரு ஹுசைனுக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் ஹுசைன், பாய். இப்போ பாய் சொல்லி தேங்க் பண்ணிட்டாங்க. ஹுசைனும் சொல்கிறாரு, ஷுவர், நிச்சயமாக, ஐ கிவ் இட் டு யோர் ஃபாதர், அதை உண்ட அப்பா கிட்ட நான் கொடுக்குறேன். லெட் மீ நோ த டைம் ஹீ இஸ் கம்மிங் ஹியர். அப்பா வார நேரம் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. see you tomorrow morning. bye. நாளைக்கு சந்திப்போம், பாய் சொல்றாங்க. this is the conversation. இந்த உரையாடல் ஹுசைனுக்கும் கவீனுக்கும் இடையில நடந்தது, ரைட்? இதுல அவங்க பேசினதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா பிள்ளை? எந்த இடமாவது விளங்காம இருக்கா? எனி வேர்ட்ஸ்? கன்வர்சேஷன் விளங்குனதா? அவங்க பேசினது ரெண்டு பேரும் எதை பற்றி பேசினாங்கன்னு சொல்லி? எஸ், எஸ் ஓ நோ? Yes, teacher. Now, please Yes, try to do the activity in your book, page number 35. Activity A. Right? Try this. செய்யலுமா பாருங்க பிள்ளை. This is in your book in page 95. A part. Read the text. Read the text and fill in the blanks with suitable words. Suitable words வச்சு இந்த இடைவெளிகளை நிரப்பணும். Right, first one. Kavin didn't go to school. Kavin ஸ்கூலுக்கு போகல because you know the answer. உங்களுக்கு தெரியுமா பிள்ளைகளே கவின் ஸ்கூலுக்கு போகலன்னு சொல்லி? Yes? Feeling well. Feeling well. Not feeling. Right, we'll see. Again you have to read. well. Yeah, நான் டீச்சர் ரீட் பண்ண நேரம் எல்லாம் கேட்டுட்டு ஹாயா இருந்திருப்பீங்க. For this activity again you have to read. நீங்க ரீட் பண்ணணும், அதை செல்ஃபா ரீட் பண்ணணும். Then only you can find the correct answer. After that I will give the correct answer, right? After the discussion. Discuss பண்ணி நான் திரும்ப உங்களுக்கு சரியான ஆன்சர்ஸ் தரேன். You have to try. Otherwise டீச்சர் சொல்ல நீங்க ஆன்சர்ஸ் எழுதிட்டு இருப்பீங்க. That's not good.
Please write the answers. Right, number 2. Teacher, Yes. copy எழுதணுமா? Yes, you have to write in your notebook. Okay, You teacher. can't school உள்ள books எழுத இயலாது, so you must write it in your notebook. Class 3 Second one, they are going on a trip to எங்க ட்ரிப் போறாங்க? They are going on a trip to நாளைக்கு எங்க ட்ரிப் போறாங்கன்றது ட்ரிப் டு வேன்றது போடும். Tell the answers now. இப்ப சொல்ல தேவையில்லை, நீங்க எழுதுங்க. The school act எத்தனை மணிக்கு ஸ்கூல்ல? Children, please check your mic. It's disturbing. Ansha, Kavinesh, Anshata and Kavinesh, please mute your mic. Right. Fourth one, the teacher asked them to bring. Teacher என்னத்தை கொண்டு வர சொல்லி இருக்கிறாங்க? Fourth one, you know, உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிள்ளை? Right. Next, the information given in the booklet is about. அந்த புக்லெட் ஒன்று தாரேன்னு சொன்னாங்க. அந்த புக்லெட்ல என்ன விஷயம் இருந்தது, என்ன விஷயம் இருக்க போகுது, என்னத்தை அவங்க வாசிக்க போறாங்க, அதுல என்ன இருக்குன்றது அதுல போட போறீங்க. The information given in the booklet is about. எதை பற்றினது அந்த புக்லெட்? You all know the answers, right? Good. Now your time starts now. Quickly do the activity. A. A part மட்டும் செய்யுங்க. B. I will. Yes. டீச்சர் ரெண்டாவதையும் மூன்றாவதையும் விளங்கப்படுத்திடுங்களேன். Question ஆ? எஸ் ரெண்டு மூணுமா? Second and third. Second Yes, and teacher. third. They are going on a trip to. அவங்க எங்க போறாங்க? They are going on a trip to. ன்னு சொன்னா க்குன்ற அர்த்தம். அப்ப எங்க போறாங்க? Tomorrow. They are going on a trip to. உங்களோட ரீடிங் திரும்ப ரீட் பண்ணி பார்த்தா விளங்கும். எங்க போறாங்கன்றது எழுதணும் அதுல. Number 3, the pupils will leave the school at. எத்தனை மணிக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து போக போறாங்க மாணவர்கள்? That's it. Clear? All right? Okay.
Finish, teacher. Okay, good. Please wait until others finish, huh? Finish, teacher. Finished, teacher. Okay. Shall we discuss? Okay, teacher. Right. Okay. First one, Keshani, can you read your answer? Keshani? Keshani, can you read your answer? Teacher, can I? Please, நான் பேர் கூப்பிடுறாக்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்க பிள்ளைகள். Don't disturb the class. Right? Yashini? Harshani? Teacher. Okay, Can teacher. you read? Kavin did go to school because feeling will. They are Wait. going. Only one. First one only. Please wait. Right. Okay. Answer. We'll see the answer is correct or not. இன்னும் answer சரியா பிழையா பார்க்கல. இன்னொரு ஆள் டே பார்ப்போம். Okay, teacher. தனவியா? Kavin didn't go to school because he is not well. Feeling well. Read it again. Kavin didn't go to school because he is not feeling well. Is? He is. Right, wait. We'll see. Varmikan? Miss. Can you read your answer, first answer? Okay, miss. Wait, miss.
Kavin didn't go to the school because Bhavan? Bhavan? Miriam? Yes, teacher. Read your first answer. Kavin didn't go to school because he has not feeling well He? in the morning. He? Read it again. Your voice is not clear. Yeah. He has not feeling well in the morning. Right. Let's see. Amar? Kavin didn't go to school because he was not feeling well. Good. That is the correct answer. Others also correct, but there is a small mistake. Yeah, Madhujan, yes? நானும் அப்படித்தான் எழுதியிருக்கேன். Okay, good. என்னென்ன பிள்ளைகள் இதுல பாருங்க, கவின் didn't go to school, அவர் ஸ்கூல் போகவில்லை because ஏனென்றால் இந்த இடத்துல தான் கவின் அவர் பேசுற நேரம் சொல்றாரு, I was not feeling well, நான் அவரை சொல்லி சொல்றாரு, நான் நன்றா இருக்கல, நான் எனக்கு சுகம் இல்லாம இருந்தது, நான் நன்றா இருக்கலன்னு சொல்லி தான் தன்னை பற்றி சொல்றாரு அந்த இடத்துல. ஸோ நாங்க இப்ப கவினுக்கு சுகம் இல்லைன்ட்டு நாங்க எழுத போறோம். அப்ப நாங்க எழுதுற நேரம் அவன், அதாவது அவருக்கு சுகம் இல்லாம இருந்ததுனால தான் ஸ்கூல் போகல அப்படின்ட்டு அந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கவின் didn't go to school because he was not feeling well. In the morning போட்டாலும் சரி போடாட்டியும் சரி, he was not feeling well மஸ்ட் அந்த ஆன்சர் இருக்கணும். யாரோ he is not, that is not, he is வராது, he was, அவர் சுகம் இல்லாம இருந்தார், நவ் அவர் பெட்டரா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு, இப்ப நல்லா இருக்கிறார் அவர். ஸோ ஏற்கனவே சுகம் இல்லாம இருந்தனால he was not well, இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கணும். ரைட், எனிஹவ் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. குட், குட் ட்ரை. சரியோ பிள்ளையோ, we have to do the activities. பிழை எடுக்கிறது நல்லது. மிஸ்டேக்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணி போற நேரம் தான் நாங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம். எனிவே குட், ஆல் தி பெஸ்ட், ஆல் தி சில்ட்ரன். ரைட், நவ் செகண்ட் ஒன். ரைட், Madhujan told Amar. Okay, Satvika, teacher, can you read your second answer? they are going on a trip to Kandy tomorrow. எக்ஸாக்ட்லி. எல்லாரும் அதை எழுதி இருக்கிறீங்க தானே? எழுதினாக்கள் ஒரு தம்பப் ஒன்று எனக்கு கொடுத்து விடுங்க. ஓ ஹார்ட், எனி ரியாக்ஷன்ஸ்? எஸ், அந்த ஆன்சர்ஸ் போட்டிருந்தா ரியாக்ஷன்ஸ்ல போய் ஐ நீட் தம்ப் அப், ஹார்ட், ஸ்மைலிஸ், எனிதிங், வாட் எவர் யூ லைக், விருப்பமான ஒரு ரியாக்ஷன் ஒன்று அனுப்புங்க பிள்ளைகள், அந்த ஆன்சர் போட்டிருக்கிறாக்கள். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட், குட். They are going on a trip to Kandy tomorrow. Good. Next, third one. Right. Sahitya, can you read your answer? Third one. Yes. Yes, third one. Abdul, Yes, teacher. can you read your answer? Third one. The pupils will leave at the school at 5:30. 5:30 in the morning. 5:30 in the morning, right? The pupils will leave the school at 5:30 in the
morning. Good. Kavinesh? Yes, teacher. Yes, fourth question. The teacher asked them to bring to the breakfast. The teacher asked them to bring, To the breakfast. not to. We'll see another answer. Wait. Right. Pavi? Jayani? The teacher asked them to bring uh, uh, only the breakfast in a lunchbox or wrapped in a banana leaf. Right. The teacher asked them to bring only breakfast in a lunchbox or wrapped in a banana leaf. Right, good. Other thing also mentioned here. Right, Keshani? Liani? Shazfa? Shazfa? Nadusha? Bhavan? Sasni? Shurain? Siromijan? Yanadhisan? பிள்ளைகளா இதா சில்ட்ரன் பிள்ளைகள் கிளாஸ்ல இருக்கிறீங்களா ஓ ஆன்சர் எழுத இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல யூ ஹேவ் டு Excuse me, Yes, teacher. teacher. எஸ் ஆன்சர் எழுதாதாக்கள் பெயர் கூப்பிட்டா டீச்சர் நான் Liani எழுத name சொல்லுமா, teacher? எஸ் யா The information given in the வேற என்ன ஃபோர்த் ஒன் என்ன ஆன்சர்ஸ் எழுதி இருக்கிறீங்க ஃபோர்த் ஒன் த டீச்சர் ஆஸ்க் தெம் டு பிரிங் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொண்டு வர சொன்னாங்க தட் இஸ் ஓகே மற்ற திங்ஸும் etc. uniform and cap, எக்ஸ்ட்ரா யூனிஃபார்ம் a cap, an umbrella, a notebook. Yeah, good. An extra uniform, a cap, an umbrella, and a notebook. Right, at least இதெல்லாம் எழுதில்லாட்டியும் பரவாயில்ல extra uniform, a cap, an umbrella அது எழுதில்லாட்டியும் மேல உள்ள ஆன்சர் எழுதியிருக்கணும் right has to bring a breakfast in a lunch box or wrapped in a banana leaf. Good. யாரும் எழுதிட்டு நேம் கூப்பிடாம இருக்கனா எஸ் Yes. யார்டையும் பேர் கூப்பிடலையானா Yes, teacher. Yes, teacher. Who is that? Madhujan teacher. அப்துல் முதல்லே கூப்பிட்டேன் Teacher Abdul? Madhujan. Yes, teacher. Yes, Abdul, you can answer now for the fifth question. Teacher The Madhujan. information given in the booklet is about places they are going. Yeah, good. Teacher Madhushan? Yeah, Madhujan. Yes. The information given in the booklet is about the places they are going to see. Yes, good. Exactly. That's the correct answer. Anyhow, பிள்ளைகள் எழுதாதாக்கள் please check the answers. I am sharing the answers now. Right? The first one, Kavin didn't go to school because he was not feeling well.
Number 2, they are going on a trip to Kandy tomorrow. Third one, the pupils will leave the school at 5:30 in the morning. Fourth one, the teacher asked, yes, Teacher, the pupils will leave the school at 5:30 a.m. and teacher. about no problem. Okay. No problem. Correct, yeah. In the morning, AM, both are same word, yeah? Right. Fourth one, the teacher asked them to bring only breakfast in a lunch box or wrapped in a banana leaf. Lunch boxல breakfast கொண்டு வர சொன்னாங்க. அதோட நீங்க பிள்ளைகள் இதை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. an extra uniform, a cap, an umbrella and a notebook. Final one, the information given in the booklet is about எதை பற்றி இருந்தது அந்த புக்லெட்ல? எதை பற்றி இருக்குது? The places they are going to see. அவர்கள் போய் பார்க்க போகிற அந்த இடங்களை பற்றினது. Yes. Okay children, are you all clear? ஏதாவது doubts இருக்கா உங்களுக்கு? Yes, teacher. No teacher, no doubt. No, teacher. No, teacher. யாரோ எஸ் No, சொன்ன மாதிரி? teacher. ஓகே then. குட். நான் இதில் இருக்கிற பேலன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் வீக் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் பிள்ளைகள். ரைட், ப்ளீஸ் ரீட் த ரோல் பிளே அகெயின். திரும்ப ஒருக்கா ரீட் பண்ணி அந்த நாங்கள் ஃபர்ஸ்டில் எழுதின வேர்ட்ஸ், ப்ரொனன்சியேஷன் அண்ட் த ஸ்பெல்லிங்ஸ் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் வெல். பிள்ளை இல்லாமல் வேர்ட்ஸ் எழுத ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் யோர் cooperation. Okay children, have a good day. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Have a good day. Bye, teacher. Bye, Night, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night, teacher.